तो दोस्तों एक बार फरीथी स्वागत है आप सौनी पोतानी चेनल खेडूत ऑनलाइन पॉइंट में। तो आजनी विडियो में हूँ आप सौने जणाववानुं छुं जमीननी सरकारी मापणी करवा माटेनी ऑनलाइन अरजी केवी रीते करवी, जेनी तमाम प्रोसेस हूँ ए टू झेड आप सौने आजनी आ विडियो में जणाववानुं छुं। तेना पहला जो आप सौ अमारी चेनल खेडूत ऑनलाइन पॉइंट पर नवा आव्या हो तो चेनल ने सब्सक्राइब करीने बाजुमां आपेला बेल आइकन ने पण प्रेस करी दो, जेना लीधे आप सौने खेतीवाड़ीने लगती तथा सहायने लगती विडियो जल्दी जल्दी मळी शके। अने विडियो जरा पण स्कीप ना करता मित्रों, कारण के आ विडियो खूब ज इंटरेस्टिंग है और आप ए टू झेड तमाम माहिती आ विडियो में जाणी शकशो कि तमे ऑनलाइन अरजी केवी रीते करवी जमीननी मापणी विषे। तो वधारानो टाइम वेस्ट कर्या वगर चालो आजनी आ विडियो ने शुरू करिए। तो दोस्तों सौथी पहला आपे गूगल पर IORA नामनी ऑनलाइन जे वेबसाइट जे छे जेना पर आपे आ अरजी करवानी छे, ऑनलाइन कामगीरी करवानी छे, ते वेबसाइट आपे ओपन करवी पड़शे। आनी लिंक हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में नाखी दईश, आप त्यां जईने पण ऑनलाइन अरजी करी शकशो। तो सौथी पहला अहींया 4 ऑप्शन आपेला छे, तेमांथी आपे नवी अरजी करवा माटे उपर क्लिक करवानुं रहेशे, जे ऑलरेडी क्लिक करेलुं छे। तो अहींया त्यारबाद अरजीनो हेतु आपेलो छे, तो हेतुमां आपे क्लिक करवानुं छे। अहींया घणा बधा ऑप्शन आपेला छे, आप जोई शको छो। तो तेमांथी आपे क्लिक करवानुं छे आ बधी ऑप्शनमांथी जमीन मापणी संबंधित अरजी उपर क्लिक करवानुं छे। ओके, धन अहींया अरजीनो प्रकार आपेलो छे, तो ते प्रकार एक ज छे, सर्वे नंबरनी हद, हिस्सा अथवा पैकी भाग अंगे मापणी करवा माटेनी अरजी। तो तेना पर आपे क्लिक करवानुं रहेशे। धन अहींया आपनो मोबाइल नंबर अने ईमेल एड्रेस नाखवानुं रहेशे। तो हूँ अहींया मारो मोबाइल नंबर अने ईमेल एड्रेस फटाफट नाखी दऊं छुं। तो दोस्तों अहींया मारो ईमेल एड्रेस अने मोबाइल नंबर नाखी दीधा बाद अहींया कैप्चा आपेला जे छे ते मारे नाखवाना रहेशे। अहींया आंकड़ा आपेला जे छे इमेज में ते, तो आंकड़ा छे 584501। ओके, 584501। ओके, तेन अहींया नीचे आपेलुं छे जनरेट OTP। तो OTP एक मारा मोबाइल नंबर उपर आवशे अने मारा ईमेल एड्रेस उपर आवशे, ते मारे अहींया नाखवानो रहेशे। तो अहींया जनरेट OTP हूँ करी नाखुं छुं। तो अहींया 2 बॉक्स आपने जोई शको छो। अहींया हूँ आप सौने बतावी दऊं तो मोबाइल नंबर पर मळेल OTP अने ईमेल एड्रेस पर मळेल OTP, तो अहींया फटाफट हूँ बंने OTP नाखी दऊं छुं। हालो दोस्तों, बंने OTP तो नखाई गया है, पण अहींया तेना पहला आपे ऊपर जिल्लानुं नाम, तालुकानुं नाम अने जे गामनी तमे अरजी करो छो तेनुं नाम आपे अहींया नाखवानुं रहेशे। तो हूँ अहींया सौथी पहला गामनुं नाम, तालुको अने जिल्लो सिलेक्ट करी लऊं। तो सौथी पहला अहींया जिल्लो आवे छे, जिल्लो अमरेली। ओके, तेने अहींया तालुको लाठी अने गामनुं नाम हूँ लई लऊं छुं सिम्पली आंबरडी। ओके, त्यारबाद अहींया सबमिट पर हूँ क्लिक करीश। OTP बंने आवी गया छे, आप जोई शको छो। सबमिट पर मैं क्लिक करी दीधुं छे। तो अहींया आपसोनी सामे कंईक आवी प्रकारनुं पेज ओपन थशे। तो अहींया अरजीनो प्रकार आपेलो छे। तो हवे आमां 3 ऑप्शन आपेला छे दोस्तों। हवे 3 ऑप्शन में आपेला छे हद मापणी, एटले के तमारे हद होय खेतीनी जमीननी तेनी मापणी करावी होय तो ते उपर सिलेक्ट करवुं। पैकी मापणी एटले के तमारा हिस्सा पड़ेला होय तमारा सर्वे नंबरना पैकीना तेनी मापणी। त्यारबाद हिस्सा मापणी एटले के तमारा जे हिस्सा होय खेतीनी जमीनना सर्वे नंबरना हिस्सा पड़ेला होय तेनी मापणी। तो अहींया 3 ऑप्शन आपेला छे। तो अहींया आपणे हद मापणी उपर अत्यारे क्लिक करी लईए। तो हद मापणी आप जोई शको छो, नीचे आपेलुं छे के मापणी करवा सर्वे नंबर, ब्लॉक नंबरना गाम नमूना नंबर 7 में अरजदारनुं नाम छे। तो अरजदारनुं नाम छे तो हा, तो अहींया हा ज आवशे मित्रों, कारण के ना त्यारे ज आवे ज्यारे कोई संस्थाना नामे 7/12 चालता होय अथवा तो कोई पण अन्य जे निर्जीव वस्तु छे तेना नामे चालता होय तो ज ना आवे, अन्यथा आपणे हा उपर क्लिक करवानुं रहेशे। तो अहींया अरजदारनुं नाम आपणे नाखवानुं रहेशे। तो अहींया अरजदारनुं नाम हूँ सिम्पली नाखी दऊं गमे ते व्यक्तिनुं। तो आपणे नाखी दईए पटेल गोवर्धन पटेल गोवर्धन भाई
વલ્લભભાઈ. ઓકે, તો અહીંયા નામ આપણે આપણી જાતે બનાવી નાખ્યું છે, પટેલ ગોવર્ધનભાઈ વલ્લભભાઈ. તો અહીંયા અરજદારનું સરનામું આપણે નાખી દઈએ તો અમરેલી. આ આપને ખાલી દાખલા તરીકે હું બતાવું છું, આપ પણ આવી રીતે નહીં નાખતા. તો અહીંયા પિનકોડ નંબર નાખી દઉં છું 365430. ઓકે, ધેન અહીંયા વ્યક્તિગત ને સંસ્થાકીય બે પ્રકાર આપેલા છે અરજદારના. તો અરજદારના વ્યક્તિગત આવશે, અહીંયા સંસ્થાકીય નહીં આવે. માપણીની અગ્રતા, અર્જન્ટ આપણે માપણી કરાવી છે કે સામાન્ય? તો અહીંયા આપણે સામાન્ય ઉપર અત્યારે ક્લિક રાખીએ. અર્જન્ટ તમારે કરાવી હોય તો આપણે અર્જન્ટ ઉપર ટિક કરવાનું રહેશે. તો ત્યારબાદ આવે છે અરજદારના અક્ષાંશ રેખાંશ એટલે કે કોઓર્ડિનેટની જરૂર છે. જો હા તો તેમાં 10,000 કે તેથી વધુ ફી થશે, અને જો ના હોય તો સામાન્ય જે ચાર્જ થતો હોય તે જ આપણે ચાર્જ ભરવાનો રહેશે. ત્યારબાદ અહીંયા નીચે આવી જઈએ મિત્રો, તો અહીંયા ખાતા નંબર નાખવાનો રહેશે. તો ખાતા નંબર આપ અહીંયા જોઈ શકો છો, એટલા બધા આપેલા છે. તો આપણે ખાતા નંબર સિમ્પલી 103 લઈ લઈએ. ઓકે, સર્વે નંબર ત્યારબાદ આવે છે 42, કોઈ પણનો લઈ લીધો છે. ત્યારબાદ અહીંયા નીચે આવીએ તો આપ જોઈ શકો છો સર્વે નંબરને અરજીમાં ઉમેરવા. અહીંયા જોઈ શકો છો માપ આપેલું છે તે પ્રમાણેની જમીનની માપણી થશે. ઓકે મિત્રો, ત્યારબાદ અહીંયા જો નીચે બોક્સમાં જે નિયમો આપેલા છે તે આપણે ખાસ વાંચી લઈએ મિત્રો. તો અન્ય કોઈ વ્યક્તિ કબજા અંગેનો દાવો કરશે કે માપણીમાં અવરોધ કે અડચણ ઊભી કરશે અને માપણી થઈ શકશે નહીં તો મને ફી પરત મળવાપાત્ર થશે નહીં. ફેર અરજી માટે ફરીથી ફી ભરવાની રહેશે તે હું જાણું છું. તો આમાં ટીક કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ સેકન્ડ આપેલું છે મહેસૂલી ટાઇટલ અંગે વિસંગતતા હશે તો તેની જવાબદારી અમારી અંગત રહેશે. તો ત્યાં ટીક કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ ત્રીજો આપેલું છે DSO રેકર્ડ અને અરજીના ક્ષેત્રફળ તથા અન્ય કોઈ વિસંગતતા હશે તો તેની અરજી ફી પરત મળવાપાત્ર થશે નહીં. તો ત્યાં ટીક કરવાનું રહેશે. ધ્યાન અહીંયા આપેલું છે માપણીની અરજી દરમિયાન અપલોડ કરવાનું થતું સોગંદનામું નિયત નમૂનામાં નહીં હોય કે જરૂરી તમામ વ્યક્તિઓની સહી કરેલ નહીં હોય તો અરજી દફતરે કરવામાં આવશે તથા માપણી ફી પરત મળવાપાત્ર થશે નહીં. ઓકે, ત્યારબાદ અહીંયા આપેલું છે સર્વેયર માપણી કરવા આવે ત્યારે પોતાના ખેતરમાં માપણીને અડચણરૂપ હોય તેવા ઝાડી ઝાંખરા દૂર કરી રાખીશ. તો અહીંયા ક્લિક કરવાનું રહેશે. આ બધી જે માહિતી આપેલી છે ક્લિક કરવાની, તે તમામ માહિતી જે છે તે જે 7/12માં ચાલતા નામોવાળી વ્યક્તિઓને લાગુ પડે છે. આમાં સર્વેયરને લાગુ કોઈ પણ વસ્તુ પડતી નથી, અને આ નિયમ છે જે તમને કબૂલ મંજૂર અને બંધન કરતા હશે તો જ તમારી જમીનની માપણી થઈ શકશે. ત્યારબાદ સેવ એપ્લિકેશન ઉપર આપણે ક્લિક કરવાનું રહેશે. તો અહીંયા સેવ એપ્લિકેશન ઉપર હું ક્લિક કરી દઉં છું. તેને અહીંયા આપી દીધું છે તમારી અરજી ઓનલાઈન સ્વીકારવામાં આવેલ છે, જેનો અરજી નંબર જે XYZ જે છે તે આ અરજી નંબર યાદ રાખી નોંધ લેવો, જે આગળની વિગતો ભરવામાં ઉપયોગી કરવાનો રહેશે. તો આ અરજી નંબર જે છે તેનો આપણે સ્ક્રીનશોટ પાડી લેવો અથવા તો તમારે ફોટો પાડી લેવો અને ગમે તે જગ્યાએ લખી લેવો, કારણ કે આ અરજી નંબરથી ને તમે ઘડીએ તેનું સ્ટેટસ ચેક કરી શકશો કે મારું કામકાજ કેટલેક પૂગ્યું છે. તે તમામ વસ્તુઓ આ અરજી નંબરથી તમે ચેક કરી શકશો. તો અહીંયા ઓકે આપી દઉં હું મિત્રો. ત્યારબાદ ઓકે આપી દીધા બાદ આપને જો અહીંયા જોઈ શકો છો પૂરેપૂરી આપણી અરજી તૈયાર થઈ ગઈ છે. ત્યારબાદ હું અહીંયા કન્ફર્મ એપ્લિકેશન ઉપર ક્લિક કરી દઉં છું. તેને અહીંયા અરજી કન્ફર્મ થઈ ગઈ છે. ઓકે, હવે અહીંયા આપની માપણી ફી જે આપેલી છે દોસ્તો તે 600 રૂપિયા આપેલી છે. તો 600 રૂપિયા આપે ATM થ્રુ અથવા તો નેટ બેન્કિંગ થ્રુ આમાં પૈસા જે છે તે ચૂકવી શકો છો. તો અહીંયા સૌથી પહેલાં આપે તો પ્રિન્ટ એપ્લિકેશન અને પ્રિન્ટ એફિડેવિટ કરવાનું રહેશે. એફિડેવિટ જે છે તેને આપે અહીંયા હું અત્યારે ખાલી ડાઉનલોડ કરી લઉં છું અને પ્રિન્ટ એફિડેવિટ. ઓકે, તો આ બંને વસ્તુઓ જે છે તે એફિડેવિટને તમારે નોટરી રૂબરૂ નોંધાવવાનું રહેશે, અને જે અરજી જે છે તેમાં ₹3ની ટિકિટ લગાડવાની રહેશે
અને અહીંયા અપલોડ કરવાના જે ડોક્યુમેન્ટ આપેલા છે આપ જોઈ શકો છો, ત્યાં અપલોડ કરવાના રહેશે. અને ત્યારબાદ તમે જે 6,000 રૂપિયા જે ફી આપે, 600 રૂપિયા આપેલી છે તે ફી આપે અહીંયા ભરવાની રહેશે. અને ફ્રીઝ ડોક્યુમેન્ટ ઉપર આપે ક્લિક કરવાનું રહેશે. તેને આપનું જે કામકાજ જે છે તે પતી ગયું છે. હવે તમારે સર્વેયર ગમે ત્યારે માપણી કરવા આવી શકે છે. તો આટલી પ્રોસેસ જે છે તે આપ સૌને મેં જણાવી દીધી છે. જો આપ સૌને કોઈ પણ પ્રકારની કન્ફ્યુઝન રહી હોય તો આપ મને કમેન્ટ કરીને પૂછી શકો છો. વિડીયો જો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક જરૂર કરજો. ચેનલ પર જો નવા આવ્યા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેના લીધે આપ સૌને ખેતીવાડીને લગતી તથા સહાયને લગતી વિડીયો જલ્દીથી જલ્દી મળી શકે. અને મિત્રો, જે કોઈ પણ વ્યક્તિના માહિતી વિશે ખબર ન હોય તેના સુધી શેરના બટન વડે ક્લિક કરીને આ માહિતીને પહોંચાડવાનું ભૂલતા નહીં. અને જે કોઈ પણ વ્યક્તિ નવા આવ્યા છે તે પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો, કારણ કે આપણી ચેનલ ઉપર આવા જ વિડીયો તમને મળતા રહેશે. તો મિત્રો, મળીએ હવે પછીના વિડીયોમાં. ત્યાર સુધી જય હિન્દ અને વંદે માતરમ.